여러분, 오늘 여러분의 형제는 어디에 있습니까? 오늘 여러분의 가족들은 어디에 있습니까? 성경은 묻고 있습니다. Cain, where is your brother Abel? Cain, where is your brother Abel? 가인아, 너의 동생 아벨이 어디 있느냐? 하나님이 물으셨습니다. This is not question about location. 여러분, 이것은 위치의 질문이 아니었습니다. It is a question about relationship. 바로 이것은 관계에 대한 질문이었습니다. 오늘 너의 형제 아벨이 어디 있느냐 이 질문은 오늘 우리에게도 동등하게 묻습니다. 오늘 너의 형님이 어디 있느냐? 너의 오늘 누님이 어디 있느냐? 오늘 너의 동생이 어디 있느냐? 바로 관계에 대한 질문이라는 것입니다. Let me ask you 한 가지 좀 묻겠습니다. How are your relationship today? 여러분, 오늘 여러분의 관계는 좀 어떻습니까? Are you close relationship, alive, or broken? 여러분 좀 관계가 살아 있습니까? 아니면 관계가 끊어지고 있습니까? We live among many people, yet true relationships are disappearing. 그렇습니다. 우리는 많은 사람 가운데 살고 있습니다. 하지만 진실한 관계들은 점점 사라지고 있습니다. So we must ask. 따라서 우리는 물어야 합니다. Why do we lose the people close to us? 우리와 아주 가까운 사람들을 왜 우리는 잃어버리고 있는 것일까요? Let us read the scripture. Then the Lord said to Cain. 오늘 성경을 한번 보실까요? 바로 여호와께서 가인에게 물으셨습니다. Where is your brother Abel? 너의 동생 아벨이 어디 있느냐? I don't know. He replied. 그가 대답했죠. 내가 알지 못해요. Am I my brother's keeper? 내가 내 아우를 지키는 자입니까? God already knew. Yet he still asked. 하나님 사실 이미 아시지요. 그런데 하나님은 여전히 묻고 계신 것입니다. Why does God ask about relationship, not location? 하나님은 왜 위치가 아닌 이 관계에 대한 질문을 묻고 계신 것일까요? This is not about information. It's about responsibility and love. 그렇습니다. 이것은 그냥 정보에 대한 질문이 아닌 책임과 사랑에 대한 질문인 것입니다. Adam and Eve had two sons. 아담과 하와에게 두 아들이 있었지요. Cain and Abel. 형이 바로 가인이고 동생이 아벨이었습니다. Abel offered with sincerity. 바로 이 아벨은 하나님께 아주 진실한 마음을 다한 예배를 드렸지요.
but Cain did not. 그런데 가인은 그러지를 못했습니다. God accepted Abel's offering, but not Cain's. 하나님은 아벨의 이 마음, 예배를 연락하셨는데 가인의 것은 받지를 못하셨습니다. What entered Cain's heart? 그때 이 가인의 마음에 무엇이 들어왔습니까? anger, 분노입니까? jealousy, 시기입니까? comparison, 바로 비교입니까? God warned him, sin is crouching at your door. 하나님께서 가인에게 경고하셨죠. 제가 너의 문 앞에 다가왔다. 엎드려 있다. But Cain ignored the warning. 그런데 가인은 그 하나님의 경고를 무시했습니다. He went into the field and killed his brother Abel. 그는 들판으로 나갔고 그의 동생 아벨을 죽였습니다. Then God asked, Where is your brother Abel? 하나님이 너의 동생 아벨이 어디 있느냐 물으셨습니다. Dear friends, we may not kill with knives. 우리는 사실 칼로 형제를 죽이지 않습니다. But we destroy relationship every day. 그런데 날마다 우리의 관계는 깨어지고 있다는 사실입니다. Jesus said, anyone who hates a brother has already committed murder. 주님께서 말씀하시기를 그 형제를 미워하는 자마다 이미 살인하는 자다라고 말씀하신 것입니다. Look at our lives. 우리의 삶을 한번 돌아보시겠습니까? We hurt with a word. 우리는 말로 상처를 주죠. We ignore. 우리는 무시합니다. We compare. 우리는 자꾸 비교하지요. We distance ourselves. 우리는 사람들을 외면합니다. So we must ask, why do we compare instead of love? 따라서 우리는 물어야만 합니다. 왜 우리는 사랑 대신에 비교하는 것일까요? Why do we break relationship instead of protecting them? 왜 우리는 보호 대신에 그 관계를 깨뜨려 버리는 것일까요? There are invisible murder. 여러분 눈에 보이지 않는 살인이 있다는 것입니다. Murder of hatred. 미움의 살인이 있습니다. Murder of indifference. 바로 무관심도 살인이 될 수가 있습니다. Murder of broken relationship. 이 관계가 단절되어지는 살인이 있다는 것입니다. And God still asks, Where is your brother? 따라서 하나님이 물으시지요. 너의 형제 아벨이 어디 있느냐? Before this question, the Bible shows a powerful contrast. 그렇습니다. 이 질문 앞에서 우리는 성경이 얼마나 놀라운 대비를 보여주는지를 보게 됩니다. God killed his brother. 가인은 그의 형제를 죽였죠. Jesus died for
his brothers. 그런데 예수는 형제를 위해 피를 흘리셨습니다. Cain shed Abel's blood. 그런데 가인은 아벨의 피를 흘렸죠. But Jesus' blood gives life. 그런데 예수의 피는 사람들에게 생명을 주는 것입니다. The Bible says the blood of Jesus speaks a better word than Abel. The blood of Abel. 그렇습니다. 성경은 말하기를 예수의 피는 아벨의 피보다 더 좋은 것을 말하고 있다. Abel's blood cries justice. 이 아벨의 피가 외치고 있습니다. 정의를 외치고 있는 거죠. Jesus' blood cried forgiveness. 그런데 예수님은 정의가 아닌 용서를 외치고 있다는 것입니다. Restoration and love. 관계의 이 회복과 아울러 사랑을 그분은 외치고 있습니다. Dear friends, God is asking you now. 하나님이 오늘도 여전히 여러분에게 묻고 있습니다. Where is your brother? 너의 형제가 어디 있느냐? Before this question, you can hide. We can hide. 여러분, 이 질문 앞에 우리는 피할 수가 없습니다. Is there someone you hate? 여러분, 미워하는 사람이 있습니까? Is there a broken relationship? 관계가 깨어진 사람이 있습니까? Make your decision today. 여러분, 오늘 한번 결심하시지 않겠습니까? I will release hatred. 나는 미워함을 내려놓겠습니다. 나는 좀 미움을부터 떠나겠습니다. I will pursue restoration. 나는 관계를 회복하겠습니다. I will choose love. 나는 사랑을 선택하겠습니다. 라는 결단이 저와 여러분에게 필요합니다. Jesus said, love one another. 예수님이 좀 말씀하셨죠? 서로 사랑하라. As I have loved God. 내가 하나님을 사랑한 것처럼. As God loved me. 하나님이 나를 사랑한 것처럼. Love one another. If you love one another, everyone, they will know that you are my disciples. 너희가 서로 사랑하면 아버지께서 나를 사랑하신 같이 내가 아버지를 사랑한 같이 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그렇습니다. 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있는데 그 중에 바로 제1은 사랑인 것입니다. 여러분 좀 어떻습니까? 좀 관계가 힘드신 분이 있습니까? 아니면 좀 미워하는 사람이 떠오르십니까? 연락이 끊긴 사람들이 있습니까? 여러분, 관계를 죽이는 것은 칼이 아니고 바로 미움입니다.
제가 이 설교를 또 좀 준비하면서 제일 먼저 생각나는 분이 저희 형님입니다. 형님하고 오래도록 좀 이 연락이 안 닿았어요. 좀 전화를 했는데도 잘 받지를 않으세요. 그래서 또 야, 내가 뭘 잘못했나 이런 생각을 합니다만은 한 번 더 좀 적극적으로 형님을 좀 찾아가든지, 조금 물론 거리는 있긴 한데요, 해봐야 되겠다 싶습니다. 오늘 그렇습니다. 단순히 그냥 설교로 끝나버리면은, 메시지로 끝나버리면은 무슨 의미가 있겠습니까? 오늘 나와 아내의 관계는 어떻습니까? 오늘 나와 남편의 관계는 어떻습니까? 오늘 나와 나의 아들, 딸과의 관계는 어떻습니까? 고맙습니다. 들어오셔서 감사하고요. 이름을 또 불러주셔서 감사합니다. 여러분들의 기도 제목을 좀 보내주셔도 참 좋습니다. 관계 회복을 원하시면 관계 그렇게 하시면 됩니다. 기도를 받고 싶으시면 기도 그렇게 적으시면 됩니다. 요 근래에는 그래도 기도해 주세요 라는 분들이 많이 생겨나서 제가 참 이 방송의 의미를 느끼고 있습니다. 아마 지난번 오늘 출산날이에요 기도해 주세요 하신 분, 건강하게 출산하셨을 믿고 또 아기가 잘 자라기를 계속해서 기도합니다. 그렇습니다. 또 어떤 분은 목사님 오늘 좀 면접 시험입니다. 좀 기도해 주세요. 우리 면접을 위해서도 기도했죠. 제 혼자만 기도한다고 생각지 않습니다. 여기에 들어오시는 믿음에 있는 분들이, 아니면은 남들이 잘 되기를 바라는 분들이 마음으로 소원합니다. 성경은 두 사람, 세 사람의 이름을 너무너무 소중히 여깁니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 한다. 이게 여러분 눈에 보이지 않는 인비지블 처치, 바로 이 불가시적인 눈에 보이지 않는 교회입니다. 이건 지금 우리는 온라인 처치, 이 눈에 보이진 않지만은 이 방송을 통한 지금 교회를 세워가고 있는 거지요. 할 수만 있으면은 여러분의 교회에 새벽 기도를 나가시는 것이 제일 좋습니다. 근데 오늘 현대인의 삶이 너무 바쁩니다. 그럼에도 불구하고 나가시는 분들이 계세요. 너무 참 소중한 믿음입니다. 그런데 또 이 AI 시대에, 이 디지털 시대에 직접 가지 못하더라도 우리는 우리의 안방에서 기도할 수가 있습니다. 하나님, 진윤자님을 축복하시고 외로우님을 외롭지 않게 축복하시며, 우리 호환파파님, 하나로님, 아이리스님을 축복해 주시기를 바랍니다. 주님의 은혜와 사랑이 아니면 오늘 하루도 살아갈 수 없음을 고백합니다. 오늘 눈을 뜬 것, 물 한 잔 마신 것, 이렇게 방송을 할 수 있는 것, 이 귀한 분, 80억의 인구 가운데 만난 이 한 분 한 분들 얼마나 소중한 분들입니까? 주님, 이분들을 축복해 주시기 바랍니다. 혹시 우리 안에 관계가 깨어져 있습니까? 좀 형님이 오해가 있다면 그 오해를 풀어주시기를 바랍니다. 육체에 연약함이 있습니까? 건강을 주시기를 바랍니다. 예, 우리 강지원님, 성성님 어떻습니까? 블루밍님, 오늘 이 AI는 우리를 세계로
지금 연결시켜주고 있는데, 그런데 오늘 정작 가까이 있는 나의 가족과의 관계는 왜 점점 멀어지는 것일까요? 제 개인적으로도 옛날에 그렇게 자주 하던 이 친구들의 전화가 카톡 그냥 따다닥 하는 것 외에는 직접 음성 듣는 게 줄어들었습니다. 우리 손녀가 그래도 가까이 있을 때는 금요일마다 여기 왔거든요. 그런데 이제 마포로 이사를 간 지 1년 됐는데 3학년 때, 초등학교 3학년 때까지는 자주 왔어요. 그런데 4학년이 되고 나서는 왜 못 오니 하니까 할아버지 너무 바빠요 그래요. 여러분, 그렇습니다. 초등학교 4학년만 돼도 너무 바쁩니다. 솔직히 이런 날이 올 줄을 알았습니다. 따라서 바로 옛날에 한 번 더 볼 수 있을 때에 더 많이 보고 싶었거든요. 더 많이 사랑하고 싶었거든요. 오늘 여러분들의 아들, 딸들이 때로는 너무 엄마를 불러댑니까? 여러분, 귀찮아하지 마십시오. 금방 커버립니다. 더 이상 엄마라고 부르지 않는 날이 온다는 것입니다. 이 불러줄 때 감사해야 됩니다. 불러줄 때의 귀찮음이 아닌 얘가 진짜 나를 필요로 하는구나. 사랑을 줘야 하는 것입니다. 하나님이 우리의 이름을 불러줄 때 감사합니다. 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐. Saul, why are you persecuting me? 그때에 이 사울은 예수 믿는 자들을 결박했습니다. 감옥에 넘겼습니다. 그런데 그 예수님은 너가 왜 나를 핍박하느냐 하셨거든요. 여러분, 우리는 따라서 예수 믿는 자를 핍박하지 않습니다. 비방하지도 비난하지도 않습니다. 개인적인 것일 뿐입니다. 나는 오히려 타인의 잘못을 보면서 나의 잘못을 생각해냅니다. 하나님 앞에서 내 양심이 부끄러운 것은 없는지. 윤동주 시인의 말 맞다나 항을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를. 바로 떨어지는 그 잎새에다가 자기의 마음을 다짐하지 않습니까? 사도 바울이 그렇게 고백했습니다. 나의 간절한 기도와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽지 아니하고 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀케 되려 하나니. 여러분, 부끄럽지 않은 인생이 누가 있겠습니까? 아담이 하나님의 말씀을 어겼을 때 부끄러웠습니다. 수치를 느꼈습니다. 그때 하나님이 찾아가십니다. 여러분, 이것이 바로 복음입니다. 우리는 내가 하나님을 찾아가는 것이 아닙니다. 하나님이 나에게 찾아오시는 것입니다. 저는 여러분을 직접 찾아갈 수가 없죠. 근데 이 방송을 통해서 하나님은 여러분의 마음을 두드리고 계십니다. 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 문을 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면, 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어가겠다. 예수님은 인격적인 분이십니다. 예수님 사랑해요. 우리 주님께서 그 고백을 받으십니다. 그리고 그 주님은 말씀하십니다. 내가 이미 너를 사랑했다.
지금도 너를 사랑하고 forever 영원히 너를 사랑한다 라고 말씀하십니다. 왜냐하니까 그분은 사랑 자체시기 때문입니다. 그분은 본질입니다. 우리는 시간과 공간 속에 유한한 인생을 삽니다. 하지만 하나님은 영원하십니다. 저와 여러분이 있는 현재를 잘 아십니다. 따라서 as I am 내 모습 이대로 그분 앞에 나아갈 때에 그분은 우리를 받아주신다는 사실입니다. 성함을 또 아담으로 지으셨네요. 제가 어제 설교가 Where are you, Adam? 아담아, 내가 어디 있느냐였지 않습니까? 이제 주님 앞에 고백하실 시간입니다. 주님, 제가 여기 있습니다. Here I am. 제가 여기 있습니다. Accept as I am. 내 모습 이대로 주님 좀 받아주시기를 바랍니다. 그분은 우리에게 과거를 묻지 않으셨습니다. 그분은 우리를 정죄하지도 않으셨습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 위험이나 적신이나 칼이랴. 그 어떤 것도 우리를 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 그렇습니다. 우리 꽃돼지님 오랜만에 또 이래 성함을 불러보게 돼서 반갑습니다. 이렇게 지금 우리 비버님 예 반갑고요. 하나님의 사랑이 우리의 느낌과 감정에 상관없이 여전하시기 때문에 우리는 언제든지 그분께 나아갈 수가 있습니다. 두바이 쫀득 콧물님 특별한 이름입니다. 예수의 이름으로 성리 님 반갑습니다. 귀한 이름이 됐으니까 또 기억하고 있습니다. 예수 이름으로 성리를 얻겠네. 참 많이 불렀던 노래죠. In the name of Jesus Christ. 예수 그리스도의 이름으로 walk and rise. 일어나라. 걸어라. I don't have a silver or gold. 은과 금은 내게 없지만 나자렛. In the name of Jesus Christ. 나자렛 예수의 이름으로 내게 명한다. Rise up. 일어나라. And walk. 걸어라. 오늘도 예수의 이름으로 일어나고 예수의 이름으로 걸어가는 하루가 되시기를 축복합니다. 하나님, 여기에 아무런 기록을 남기지 않지만 댓글 하나 없지만 조용히 하나님 앞에서 오늘 하루를 묵상하며 하나님을 기대하는 우리 믿음의 식구들이 있습니다. 그 마음을 받아주시기 바랍니다. 형제와의 관계, 자매와의 관계, 이 부모님과의 관계, 깨어져 있는 부분들이 있습니까? 회복되는 은혜를 주시기 바랍니다. 혹시 내가 잘못한 게 있습니까?
용서해 주시기를 바랍니다. 전화 한마디 걸고 또 한번 찾아가게 될 때에 관계가 회복되는 은혜를 주십시오. 오해는 풀려지게 하시고 편견은 사라지게 하시며 그리스도의 사랑으로 말미암아 참된 용서가 있게 축복해 주시기 바랍니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. There is no condemnation in Jesus Christ. 그리스도 예수 안에는 never condemnation, 결코 정죄함이 없습니다. 따라서 우리는 죄에 질질 이끌려가는 인생이 아닙니다. 이쁜 내 사랑님, 우리는 어떤 율법에 묶인 사람이 아닙니다. 종교 제도에 묶인 사람이 아닙니다. 바로 법률 아래 끌려가는 사람이 아닙니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 여러분, 율법이 아니면 내 감정이 오늘 지금 내게 다가오는 이 불안과 걱정들이 우리의 믿음을 앗아갈 수는 없다는 것입니다. 예, 귀신이 성함이 좋습니다. 퀸, 여왕이십니다. 여왕. 사실 우리 모두는 하늘나라의 이 공주거든요. 제 어릴 때 주일학교 교사할 때에 왕 나는 왕자다. 하나님 나라에 나는 왕자다. 그게 또 여기 여성들을 부를 때는 공이라고. 해피님도 공주님이지. 주님의 나라의 공주입니다. 공공 나는 공주다. 하나님 나라에 나는 공주다. 내가 비록 주일학교 노래입니다. 어릴지라도 왕 나는 왕자다. 그렇습니다. 정말 해피님 이름 그대로 주 안에 행복한 하루가 되시기 바랍니다. 저는 오늘 굉장히 좀 기분이 좋습니다. 왜냐하니까 오래도록 노트북을 사용을 못했어요. 왜냐하니까 노트북 비번을 잊어버렸습니다. 그리고 또 저희 집에 와이파이의 비번도 잊어버렸습니다. 와, 비번을 한번 잊어버리니까 여러분 그거 좀 찾으려고 애쓰면 되는데 그게 애쓰는 게 싫어갖고요. 또 스마트폰으로 기본적인 걸 하니까 이것만 했거든요. 그런데 한계에 왔어요. 그래서 어제는 챗GPT를 열어갖고 계속 물었습니다. 거의 한 2시간 넘게 시간을 들였고요. 또 잘 안 돼갖고요. 마지막 저녁이 돼갖고 저희 아들이 와서 제 QR코드를 또 아들 휴대폰으로 찍고 그리고 비밀번호를 아들이 찾아냈습니다. 그래서 노트북이 열렸습니다. 또 이 보니까요, 오래 사용을 하니까 이 지메일도 지금 꽉 들어차갖고요. 또다시 좀 쓸려면 돈 내십시오 이래 돼가 있더라고요. 그래서 또 지메일도 막 다 지웠습니다. 꽉 차니까 다른 메일이 안 들어오더라고요. 그래서 한 100기가를 지우고 나니까요, 이제 또 왜냐하니까 지금 미국은 우리 비자 신청을 하지만 우리 영국은 비자는 아니지만 내가 가는 것을 신청해야 되지 않습니까? 예, ETA 쪽으로 들어가야 되더라고요. 네. 단체로 할 때는 제가 그냥 뭐 이름만 내고 돈만 내면 바로 됐는데 지금 여기는 직접 제가 하려고 하니까요, 아이고 이것도 쉽지가 않더라고요. 그래도 요즘에는 안 된다는 생각이 안 들어요. 왜냐하니까 하나하나 지금 AI한테 물어가면서 하니까요,
안 되지는 않아요. 옛날 같으면 이 노트북 고장 나버리면요, 야, 이거 비밀번호가 몰라갖고 어떻게 이거 들어가지 싶은데요, 이 노트북에 현재 사진을 다 찍어갖고 이 챗GPT 속에 있습니다. 그러면 아주 단계로 설명을 잘 해주거든요. 저도 사실은 이 기계체 중에 한 사람인데, 근데 자꾸 이걸 써보니까 안 되는 것은 아니다 싶어요. 여러분, 현재 고민이 무엇입니까? 과연 해결책이 없는 것일까요? 제가 지금 현재 고민하는 것은 이 노트북에다가 OBS 방송국을 어떻게 좀 만드느냐. 한 몇 달 전에 시도했는데요, 잘 안 됐어요. 이 방송용 마이크도 사두고 또 노트북도 있고 좀 이리 하는데 좀 안 되더라고요. 그리고 또 스마트폰 하나로 하면 또 쉬우니까 하긴 해요. 그런데 제가 볼 때는 이 스마트폰의 한계를 좀 느꼈거든요. 왜냐하니까 이걸로는 지금 유튜브하고 페이스북하고 틱톡에 이 연동이 안 됩니다. 이것만으로는. 근데 이 노트북으로는 이게 또 가능하거든요. 우리 피스님, 반갑습니다. 예. 아마란 스님 들어오셔서 감사합니다. 근데 예전 같으면은 이거 좀 뭘 해야 될지 모르니까 할 수가 없었어요. 근데 지금은 사진을 찍고 또 계속 넣습니다. 그러니까 돼요. 사실 며칠 전에 운동을 갔다가 스마트폰을 분실했거든요. 여러분, 스마트폰 한번 분실하니까요, 아무것도 못하겠더라고요. 진짜 아무것도 못해요. 그래서 여기에 대비가 좀 필요해요. 거기에 있는 전화번호가 이제 노트북에 좀 저장이 될 필요가 있죠. 또 노트북을 잃어버렸을 때에 스마트폰을 써야 되고요. 그래서 비밀번호도 이번에는 좀 단단히 좀 적어두었습니다. 비밀번호 한번 잊어버리니까요, 아마 이번에 만약에 제가 영국을 가서 스마트폰을 잃어버리게 되면은 난감해질 것 같아요. 이번에 미리 한번 연습을 잘한 것 같은데요. 여러분, 오늘 스마트폰 분실하지 않도록 조심하십시오. 저 같은 나이 든 사람이나 잊어버릴까 여러분 잘 하실 텐데요. 어쨌든 또 내일을 모르니까요, 참 조심함이 필요합니다. 이 핫땅님, 하늘과 땅입니까? 그렇습니다. 들어오셔서 감사하고요. 반갑습니다. 이 방송은 계속해서 좀 한 10분 정도는 말씀도 듣고 또 나머지는 우리 삶의 얘기를 하면서 기도의 제목을 좀 잡고 있습니다. 저는 이제 영국에 한 20여 명이 노숙자들, 이 홈리스들에게 나가는 전도 모임이 있습니다. 거기 런던에 이 송기호 목사님이 계신데, 이분이 오랜 세월 동안에 노숙자 전도를 하셨어요. 근데 이분의 교회에는 유태인들, 이스라엘 사람도 있고 또 영국인도 있고 그리고 또 다른 나라의 이 필리핀 사람도 보니까 있더라고요. 그래서 이 사람들을 훈련시키고 제자화시켜서 이 글로벌 교회, 세계 복음화를 위한 교회를 세우셨고, 그리고 아울러 이 어려운 시기에 이 교회 성전을 좀 건축해 갖고요, 헌당 예배를 드리는데 거기에 지금 동참을 하면서 이 열흘 동안에 거리 전도를 합니다.
그런데 한 분, 이 구목사님이라는 분은요, 나는 너무 아직도 이해가 안 되거든요. LA에 한 달 있다가, 지금은 프랑스에 계세요. 프랑스에 또 보름 있다가, 거기에서 영국으로 지금 건너오시거든요. 이분이야말로 보니까요, 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하는 사람 같아요. 저는 사실 이런 말씀들을 오래전에 제 안에 받았거든요. 그런데 제가 간 곳은 기껏 몇 군데 안 됩니다. 그런데 이분이 영어를 또 잘 하시느냐? 그렇지는 않은 것 같아요. 그래, 언어에 상관없이 하나님이 사명자를 통해서는 일하신다라는 것을 믿습니다. 저도 이번에 한번 거기에 동참하면서 또 구목사님과 함께 좋은 시간을 가지면서 우리의 전도는 보니까 거의 화초에서 자란 전도 같아요. 그런데 오히려 미국 LA 전도가요, 오히려 야생화 전도 같더라고요. 야생 전도 같아요. 왜냐하니까 이슬람, 힌두교인들, 지금 엔티크라이스트, 안 믿는 자들이 많거든요. 그래서 이번에 거리로 가는 데 있어서 상당히 좀 의미를 좀 느끼고 있습니다. 하나님, 동행하는 우리 오지성 목사님, 그리고 또 목양교회를 담당하고 계시는 송기호 목사님, 또 우리를 가이드해 줄 귀한 선교사님, 한 분 한 분들을 축복하시고, 처음으로 만났지만 그리스도 예수 안에서 금방 서로를 알고 친해지게 하시며, 우리의 진정한 목적, 하나님의 나라 확장을 위해서 모든 일들이 순탄하게 잘 이루어지게 도와주십시오. 물론 반대도 있고 때로는 핍박이 있을 수도 있겠지만 예수 그리스도 이름으로 넉넉히 승리하게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 우리 주님께서 하늘과 땅의 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가라, 모든 족속으로 제자를 삼으라, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라, 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 선물도 감사하고요, 또 기도의 심도 정말 감사합니다. 우리 덕규사님 또 들어오셔서 반갑습니다. 따라서 우리 송규민 화가님이 또 이 귀한 사랑을 전달하셨는데요. 제가 그림 그리시는 분들 참 부럽습니다. 너무 감사드리고요. 또 할 수만 있으면은 보니까 이 그림이 한 번으로 끝나지 않는 것 같아요. 그냥 하나 팔아버리는 걸로 끝나고는 게 아닌 것 같아요. 저도 지금 한 분 저를 미국에 보내주셨던 화가 한 분 좀 잘 알고 있죠. 작년에는 우리 한국의 기독교 화가 대상을, 예술 대상을 받으셨는데요. 그런 좀 믿음의 분들과 또 계속 같이 연결이 되어져도 참 좋겠다는 그런 생각을 합니다. 저는 사실 스포츠 쪽에 좋아했고요. 미술이나 음악 쪽에 잘 모릅니다. 근데 요 근래에 어린 아이들이 어떻게 저리 노래를 잘 부르는지 음악에 더 깊은 좀 관심을 갖고 있습니다. 특히 트로트에 대해 갖고도요. 그리고 이 BTS 이번에 보면 광화문에
지금 페스티벌이 있는 것 같아요. 그런데 외국인들이 벌써 몰려오고 있다 하더라고요. 제가 잘 모르지만은 저는 그 가사를 한번 제가 BTS 가사를 한번 물어봤어요. 그런데 이 가사가요 엄청난 소망을 주더라고요. 야, BTS가 그래서 이렇게 인기가 있구나. 미국에 이 백악관을 가수들이 초대받았다. 여러분 상상할 수 없잖아요. 또 유엔까지 갔지 않습니까? 와. 그러니까 여러분 참 진짜 이 시대가 이 글로벌화되는 우주의 시대가 열리는 것 같아요. 따라서 이제 더 이상 나를 내 안에 좀 가두고 싶지 않아 갖고요. 이번에 한번 좀 영국을 또 방문을 합니다. 사실 23년 만에 가는 영국이거든요. 또 미국도 갔다 온 지가 벌써 1년 돼버렸네요. 그리고 한 번도 해외에 안 나갔거든요. 저는 사실 해외를 나갈 특권이 좀 있죠. 저의 이름은 바나바. 영어 이름이 바나바고요. 한국 이름은 고재덕입니다. 빌딩 교회 이름으로는요, 대한교회고요. 영어 이름으로는 글로벌 킹덤 처치입니다. 글로벌, 좀 이 세계적인 그냥 하나님의 나라 의미로 씁니다. 킹덤. 그래서 지금은 미국에 단기 선교를 갔다가 지금은 그냥 온라인 교회만 좀 하고 있지요. 그런데 스포츠 선교를 한 20년 했습니다. 아울러 이 캠퍼스 유학생 선교를 또한 15년 넘게 했네요. 그러면서 저는 전통교회를 해왔습니다. 그런데 지금은 너무 한 지역을 제한하지 않고 이 방송을 통해서 틱톡을 한 지가 이제 한 110일 됐네요. 아침 6시마다 이 방송을 좀 계속하고 있습니다. 들어오셔서 너무 감사드리고요. 그 예술에 그 그림 그리시는데 영감이 주어지시기를 축복합니다. 아울러 크리스찬 예술가들이 지금 참 많죠. 좀 그런 분들과 또 연결을 가지는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 저도 여기에 지금 기도하는 것 중에 하나는요, 이 크리에이트 유튜브 하는 크리스찬들 있잖아요. 때로는 그분들이요, 저야 지금 여기 팔로우 한 1,500명 정도밖에 안 되는데요. 그분들 10만 명, 50만 명, 100만 명 이상을 갖고 있는 분들이 있거든요. 그런 분들이 서로 좀 연계가 되면 어떨까 싶더라고요. 그분들도 다 주님을 좀 드러내고 싶어 하거든요. 그런데 때로는 이 방송을 통해서 어떻게 예수님을 드러내지 싶은데 이 좀 방법이 애매한 것 같아요. 근데 함께 좀 연구를 하면은 저는 에스더의 하나님의 이름이 한 번도 드러나지 않는데 하나님의 말씀이 되는 것처럼 그냥 교회, 천국, 전도 다 얘기하지 않아도 예수 그리스도를 전할 수 있거든요. 여러분, 사랑을 이야기하면 어떻습니까? 하나님의 사랑만 있는 게 아니잖아요. 부모님의 사랑이 있지 않습니까? 이 부모님의 사랑을 이야기하면은 하나님의 사랑과 연결이 안 될까요? 이순간의 사랑을 이야기하면 하나님의 사랑과는 멀어질까요? 그렇지 않지요. 솔로몬과 술람미의 사랑,
이 아가스에 나오는 Song of Song, 아가스, 거기에 나오는 솔로몬과 슐람미의 이성적 사랑이 사실은 하나님과 우리와의 영적인 사랑을 이야기하고 있는 것이거든요. 이런 면에서는 여러분 얼마든지 복음 전파의 기회는 다양하다. 그래서 이 OBS 방송국을 좀 오픈시키고 실질적으로 이 페이스북, 유튜브, 이 틱톡 이 연동을 좀 시켜서 방송을 하면 보니까 또 돈도 안 들더라고요. 근데 아직 구체적인 방법을 잘 몰라요. 그래서 좀 자꾸 주저주저 하고 있었던 것 같은데요. 이제는 좀 이걸 넘어서야 되겠다 하고 있습니다. 여러분 이 일을 위해서도 좀 기도해 주시길 바랍니다. 이것이 현재 고민입니다. 좀 이 컴퓨터를 자유롭게 쓰면 좋겠는데요. 제가 미국에서 이 데일 컴퓨터를 하나 사가 오는 바람에 이 자판기가 한국어 없거든요. 그런데 지금은 자판기, 한글 자판기 없어도 한글로 치긴 쳐요. 근데 아직도 이거 밑에 봐야 되더라고요. 이걸 좀 안 보고 칠 수 있으면 영어도 마찬가지고요. 이거는 소원할 문제가 아니고 연습할 문제 같더라고요. 한 3일만 콕콕 좀 이거 하면 될 것 같은데 그걸 안 하는 거죠. 뭐. 네, 좀 될 수 있으리라고 믿고요. 한번 해보려고 합니다. 이지연님 개명을 하셨어요. 축하합니다. 예, 지혜와 현명함이 함께 하시길 바랍니다. 아멘. 그렇습니다. 여러분 조금은 어쨌든 이게 아무래도 방송이기 때문에 좀 차갑게 느껴지지 않습니까? 그런데 사실 우리 안에 사랑이 있으면 따스함이 전달되거든요. 평안이 전달됩니다. My peace I give unto you. 내게 있는 평안을 너에게 준다. 우리 주님께서 평안을 오늘도 주시기를 바라고 있습니다. 주님, 그 평안을 주십시오. 사실 지금 여전히 전쟁 중입니다. 미국과 이란이, 그리고 이스라엘과 이란이, 그리고 또 이란은 지금 두바이를 공격하고 있죠. 사우디를 공격하고 있습니다. 예. 지금 이 중동 전쟁으로 번지지 않을까 전부 다 걱정을 합니다. 그런데 또 반대편에, 지구 반대편에는요, 축구 경기장에 사람들이 가득합니다. 이 콘테스트장에 사람들이 몰려듭니다. 너무 극과 극의 삶을 사는 것 같아요. 여전히 아프리카의 어린 아이들이 마실 물이 없이 사실 고생하고 있지 않습니까? 여러분, 이 아이러니를 어떻게 좀 해결할 수 있을까요? 그렇습니다. 큰 것 아니더라도 내 마음의 작은 정성을 나누는 것은 우리 모두가 할 같습니다. 오늘 우리는 다시 한 번 더 오늘 하나님이 우리에게 물으시는 질문이죠. Where is your brother Abel? 내 아우 아벨이 어디 있느냐? 오늘 우리의 이 가족 안에서의 부모님과의 관계, 형제와의 관계, 이 자매와의 관계, 깨어진 관계가 있다면 하나님 좀 회복시켜 주시기 바랍니다.
용서도 주시고 이해도 주시고 사랑도 주시기를 바랍니다. 오늘 이것이 우리의 좀 주제였습니다. 그리고 또 기도 제목이었습니다. 관계가 힘든 분들, 연락이 끊어진 분들, 아니면 이 미움으로, 성경에서 이 미움은 살인이라고 하거든요. 예. 제가 좀 영어로입니까? 적어놓은 걸 못 본 것 같습니다. 이것이 좀 회복이 있어지기를 기도합니다. 또 지난번 우리 우즈벡에서 들어오신 분 알렉스님이 있죠. 그리고 또 태국에서 또 들어오신 우리 자매님들이 있었어요. 그리고 며칠 전에는 아르헨티나 제가 한번 좀 살짝 공부를 해봤습니다. 또 이제 영국을 좀 가려고 하니까 영국을 좀 알아야 되겠다 싶어갖고 또 옛날 좀 하던 역사 엘리자베스 1세, 메리 왕, 헨리 하면서 좀 찾아보고 있습니다. 영국도 인구가 그렇게 많지는 않네요. 한 6,500만 정도 되니까요. 예. 그런데 어쨌든 한때 해지지 않는 나라, 참 대단한 나라로 있었습니다. 그런데 그게 주님 안에 있을 때였거든요. 근데 지금은 너무 약화돼 버렸습니다. 복음이 개인주의화 돼 버렸습니다. 다시 한번 우리는 이것을 공공 영역으로 끌어올려야 됩니다. 개인 구원, 나의 교회 부흥을 넘어서는 공적인 자리에서의 선포가 필요합니다. 그걸 레슬리 뉴 빙인이라는 인도에 40년 선교했던 분이 바로 본국으로 돌아왔을 때에 영국이 선교지가 된 사실을 보고 이 공공 선교를 외쳤습니다. 그런데 또 이것을 넘었으면 여러 문명 선교가 되는 것입니다. 오늘 이 AI, 이 라이브 비디오 생방송을 통해서 여러분 전 세계로 복음이 나갈 수가 있지 않습니까? 그런 면에서 좀 더 언어적 능력이 있으면 좋겠다 싶습니다. 그것도 위해서 기도해 주시고요. 하나님, 또 마지막으로 들어온 우리 허니달콤 구리님, 주님의 은혜와 평강을 주십시오. 말없이 조용히 들으신 한 분 한 분들을 축복하시고, 특별히 또 좋아요를 눌러주신 한 분 한 분들 은혜를 주시며, 또 팔로우로 계신 한 분 한 분들과 깊은 기도의 교제가 있게 축복하옵소서. 오늘도 하루 즐겁고 행복한 건강한 승리하는 하루가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고맙습니다, 여러분. 오늘 하루도 행복한 승리의 하루가 되시기 바랍니다. 우리 우종선님, 주님의 이름으로 축복합니다.